औलाद का ना होना कितना बड़ा दुख है। एक्सीडेंट होया आपको? एक्सीडेंट हो गया गड्डी का अच्छा। ते बहुत ही मुश्किल हो गई, चल नहीं सी सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औलाद का ना होना कितना बड़ा दुख है। और व्यूवर्स के बेवगी की ज़िंदगी और शौहर का बीच राह में छोड़ के चले जाना कितना नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है। और व्यूवर्स उसके बाद जो है वो असल जो टॉपिक है कि उसके बाद हमारा और उस ऐसे ऐसे किरदारों का और ऐसी ख़वातीन का जो कि जिनका दुनिया में अपने भाइयों के अलावा और कोई नहीं है, उन भाइयों का उन बहनों के लिए क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार हम आजकल निभा रहे हैं। तो उसी के गिर्द जो है हमारी आज की वीडियो घूमेगी। बेसिकली आज हम आए हैं अपनी फुप्पो के पास, तो जो इन मेन हमारी वीडियो का जो है वो किरदार हैं। तो व्यूअर्स, हमारी फुप्पो जो हैं वो उनको अल्लाह पाक ने 6 भाई थे, उनके बहुत लाड प्यार से पाला। उसके बाद व्यूअर्स एक शादी बहुत अच्छे घर में हुई उनकी। अच्छे घर में शादी के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा। एक बहुत ही ख्याल रखने वाला और प्यार करने वाला शौहर भी अल्लाह पाक ने अता किया। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्लाह पाक को तकदीर को कुछ और ही वो था मंजूर, तो औलाद भी थी, वो भी अल्लाह पाक की अमानतें हैं, वो अल्लाह पाक ने वापस ले ली। शौहर को भी है वो अल्लाह पाक ने जो है अपने पास बुला लिया। और उसके बाद उन्हें यानी कि जितनी कठिन हालात और मुश्किल तरीन हालात का जो वो सामना करना पड़ा, वो बयान से बाहर है। क्योंकि वो जब उनसे बात करते हैं तो उनकी आंखों से ऐसे ज़ारो कतार आंसू शुरू हो जाते हैं कि यकीन करें उनसे बात करना भी मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्होंने फिर जो है कि अपने भाई की एक बेटी को भी लिया, लेने के बाद उनको भी पाला। लेकिन वो भी जो है वो अपने यानी कि बाबा के पास वो वापस चली गई। अपने 10-15 साल इनके पास ही। इनको एक आसरा था कि वो जो है हमारा जो बस आप जानते हैं कि इंसान कोई जानवर भी पाले तो उससे भी इंसान को जो है ना उनसे हो जाती है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो है वो पुप्पो उधर अपने शौहर की वफ़ात के बाद वो पुप्पो उधर बिल्कुल अपने जो ससुराल में थी वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। तो फिर उनके भाइयों ने जो है उन्होंने देखा कि वहाँ अकेली औरत का रहना जो है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके अलावा वो बीमार भी थी। तो उन्होंने जो है वो मिल के उनको फिर इधर अपने पास ले आए यहाँ पे, यानी कि सारे भाइयों ने मिलके फिर बड़े भाई ने अपने घर में से जगह दी। ये देखिए, ये फिर 2 घर कमरे बनाए हैं ये 2। और उसके बाद जो उन्होंने 2 यहाँ पे आके कमरे बनाए। बेसिकली व्यूअर्स कमरे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह बिल्कुल नागहानी बात हो रही हैं, तो आजकल मैं कहता हूँ कि इंसान कुछ ना कुछ अपने पीछे बच्चों के लिए कुछ ऐसी सेविंग या कुछ ऐसा असासा ज़रूर छोड़ जाए जो कम अज़ कम स्पेशली उसके उन बच्चों और उस बीवी के काम आ सके उसके जाने के बाद, ताकि उन्हें दरबदरी और इंतहाई कसम पुरसी और रहम की हालत में जो है वो ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। तो आए हम आपको जो है आगे की वीडियो दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी बहुत ही प्यारी फुप्पो हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ आज हम इनके घर आए हैं। ये बेसिकली अपने इधर भाइयों के पास आ गई। भाइयों ने इन्हें अपने पास ले आए। शौहर की वफ़ात के बाद औलाद भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, तो शौहर की वफ़ात के बाद जो इन्हें वो अपने पास ले आए। यहाँ इन्होंने अपने घर में इनको माशाल्लाह जगह दी और इन्होंने जो ये 2 कमरे बनाए। बनाने के बाद ये अब यहाँ पे रह रही हैं। तो हम फुप्पो से पूछेंगे कि फुप्पो यानी कि आपने जो अपने ज़िंदगी का ये सफ़र था, जो पिछली मुश्किलात थी, उनके हवाले से पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने वो सारा फेस किया और कैसे कैसे उन्होंने जो है लोगों की बातें, उसके बाद इर्द गिर्द के यानी कि रिज़्क़ रोज़ी के मसाइल वो सारा इनसे डिस्कस करेंगे। तो वो जो है बेसिकली पंजाबी स्पीकिंग है, तो मैं पंजाबी में उनसे बात करूँगा। फुप्पो माशाल्लाह 6 भाई से अल्लाह पाक ने तुहानू दिते 6 भाई सीगे। तो बहुत ही लाडली भैन है। बहुत लाडली भैन है, बहुत प्यार करने वाली, बड़े लाडा ना पाली हुए। माशाल्लाह। ऊपर शादी जिथे हुई अच्छे घर थी। हाँ वो सीगे जमीन मजदूरी करते सीगे, अपनी बाहर नौकरी करता सी, ठीक हो ते बस गुजारा हो जाता सी माड़ा मोटा। फिर वो टांग टूट गई। अच्छा। हाँ, ते टांग टूट गई, प्लेटा पाइयां। अच्छा।
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਛਾ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਸ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰੀ 'ਚ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਨਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਸਹੀ ਹੁੰਦਰ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋ 20-25 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ। ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ- ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਦਮਾ, ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। 25 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਸੀ। ਸਹੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਾਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਕਲਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਬੂਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪੜੀ, ਖਾਦਾ ਵੀ ਆਪ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਖੱਟੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਏ ਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ, 15 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਾ। ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ, ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ੂਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਕੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਲਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਲਈ ਆ। ਵੀ ਆਖਲੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਆਈ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇਰ ਨੇ, ਜੇਠ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀਵਰਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਮੋਰੇ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ। ਫਿਰ ਕੋਕੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਟੀਆਂ में ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਹਮ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਟੀਆਂ में ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਚਮਚੀ 2 ਚਮਚੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀਵਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ 2 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹਲੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਪਰਛੱਤੀ ਫੁੱਫਾ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਦੇਖੋ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੁੱਫੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀਵਰਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮੀ, ਉਹ ਤਨਹਾਈ ਉਸ ਕੈਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੀਵਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗਾ।